मो स्वामी जणे चाकरंकु नियुक्ति देइथिले। से बहुत युवक एवं सुंदर थिले। से आम घरर उपर महलार एक कोठरी रहुथिले। गोटिए दिन सकाळे मु गाधोइबाकु जाइथिली एवं मु बाथरूम रु मो रूम को जाउथिबा समय रे मोर चाकर मते देखिला। मु एक गामुछा घोड़ाई होइथिली। गोटिए संध्यारे मु तांको रूम को गली। सेतेबेले घरे केही नथिले, केवल मु एवं चाकर थिलु। से मते चाहि रहिले एवं मु पछकु चाहिली। आमर आखि मिसिगला। मु तांको हाथ धरिली एवं तापरे एपरि किछि खटिला। नमस्कार बंधुगण, मोर नाम सुनीता। मु जणे गृहिणी थिली। मो स्वामी एक कंपानी रे काम करुथिले एवं भल दरमा पाउथिले। आमे सहर रे एक छोट 2 शयन कक्ष विशिष्ट फ्लैट रे रहुथिलु। आमर विवाह को 3 वर्ष होई सारिछि। मो स्वामी मते बहुत भल पाउथिले एवं मोर समस्त छोट बड़ आवश्यकता पूरण करुथिले। आमर जीवन बहुत भल चलिथिला। मु घरे एका रही टीवी सीरियल देखुथिली एवं तांको पई स्वादिष्ट खाद्य रांधुथिली। से मते समस्त प्रकारर आराम देउथिले एवं मु तांको खुशी करिबा पई सब किछि करुथिली। आमर संसार धीरे धीरे फुटी उठिथिला। गोटिए दिन प्राय संध्या 5टा बेले मो स्वामी ऑफिस रु घर को फेरिले। मु रोसेई घरे पनीपरिबा काटुथिली। सेतेबेले डोरबेल बाजिला। मु कबाट खोलिली एवं मो स्वामींको सहित प्राय 36 किंबा 37 वर्ष बयसर जणे व्यक्ति ठिया होइथिले। से सरल देखा जाउथिले मध्य बहुत सुंदर थिले। से मोठारु प्राय 5 किंबा 6 वर्ष बड़ देखा जाउथिले। मु तांकु चाहि रहिली। तापरे मो स्वामी कहिले, सुनीता कबाट पाखकु घुंचाओ, मते एवं राहुलंकु भितरकु छाड़ी दियो। मु मोर शांत होई रोसेई घर को 2 ग्लास पानी आनिबाकु गली। तापरे मो स्वामी मते कहिले, सुनीता ए हेउछंती राहुल। से आम घर को काम करिबाकु आसिछंती। तांकर आउ केही नाहंती। से गरीब किंतु से बहुत बंधुत्वपूर्ण एवं कम कथावार्ता करुथिबा लोक। मु हसी हसी तांकु चाहिली। से मो आड़कु टिकिए चाहिले, तापरे तळकु चाहिले। मो स्वामी आहुरी कहिले, से प्रतिदिन सकाळे एवं संध्यारे तुमको साहाय्य करिवे। से सारा दिन मोर ड्राइवर हेबे, पानी भर्ती करिवे, बजाररु किणा सामग्री आनिबे किंबा मते आवश्यक अन्य किछि करिवे। मु पचारिली, से केउठी रहिबे। मो स्वामी मते कहिले जे से आम घरर खाली स्टोर रूम रे रहिबे। तापरे राहुल एवं मु एकाठी रूम सफा कलु। एही समय रे मु रोसेई घर को जाई आम 3 जनक पई रात्रि भोजन रांधिली। खाद्य प्रस्तुत हेबा मात्रे मु रूम भीतर को गली एवं देखिली जे ताहा संपूर्ण सफा एवं सजा जाइछि। मु डाकिली, आस रात्रि भोजन प्रस्तुत। आमे 2 जन डाइनिंग टेबुल रे बसिलु, किंतु राहुल सकोच कले। से कहिले, मु तुम समस्तंक परे खाइबी। किंतु आमे जिद धरी कहिलु, ना तुमे आम परिवारर जणे सदस्य, तुमको आम सहित खाइबाकू पड़िबो। से राजी हेले एवं मु तांको आडकू चाहि रहिली। आमे समस्ते एकाठी खाउथिलु एवं मु तांकु चाहि रहिली। से सरल किंतु मनोरम थिले एवं से मो आडकू चाहि मध्य नथिले। खाइबा परे से रोसेई घरे बासन रखिले एवं मु सेगुड़ीकु धोई सारिला परे से सेगुड़ीकु सेल्फ रे सुंदर भाबरे सजाड़ी देले। तापरे आमे समस्ते सोइबा पई निज निज कोठरी को गलु। परदिन सकाळे राहुल प्रथमे उठी घर सफा करुथिले। मु उठी बाहर को आसिली। मु तांकु झाड़ू करुथिबार देखिली। मु भाबिली मोर काम एबे बहुत सहज होइजिबो। मु रोसेई घर को जाई समस्तंक पई चा तयारी कली एवं राहुलंकु डाकिली। से आसी मो स्वामींक पई चा आनिले। धीरे धीरे मोर काम सहज हेबाकू लागिला। सकाळ 10टा सुद्धा राहुल एवं मो स्वामी उभय ऑफिस को चली जाउथिले। मु टीवी देखुथिली एवं दिन सारा आराम करुथिली। दिन गुड़िक एहिपरि बीतीगला। सबु किछि ठीक चलिथिला। गोटिए दिन मो स्वामी आम घरु प्राय 150 किलोमीटर दूर मुंबई रे एक बैठक करिथिले। आमे दुहे सकाळे बाहरी गलु। राहुल गाड़ी चलाइथिले। संध्यारे बैठक परे मु मो स्वामी को फोन कली एवं से कहिले, मिटी एबे सरीगला। रात्रि भोजन परे आमे एठारे भेटिबु। तुमे खाई सोइबा उचित। से एतिकी कही फोन काटी देले। मु एक सीरियल देखिली, खाइली एवं सोइबाकू गली। राति प्राय 11टारे मोर फोन बाजिला। मु भाबिली रातिर एही समय रे किए होई पारे। मु जांच कली एवं जानिली जे एहा मो स्वामींको नंबर रु आसीथिला, किंतु एहा राहुलंको स्वर थिला। एक नर्भस स्वर। से कहिले, मैडम मो बस एक दुर्घटना पड़िछंती। तांको मुंड एवं गोड़रे आघात लागिछि। से चेता शून्य। एहा सुनी मु भांगी पड़िली। मु कांदिबाकू लागिली।
କଥା କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେ କହି ଚାଲିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଥରି ଥରି ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଦୁର୍ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା? ରାହୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମ୍ୟାଡମ, ସେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଥିଲି ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ କ୍ଳାନ୍ତ, ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଡିଭାଇଡରରେ ଧକ୍କା ଦେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲର ନାମ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ସକାଳେ ଆସ, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ବସ୍ ପାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସେହି ରାତିଟି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି କଥା ଭାବି ମୋର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରାତିଟି ବିତିଗଲା। ସକାଳ 6ଟାରେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ବସ୍ ଧରିଲି ଏବଂ ସିଧା ରାହୁଲ ମୋତେ ଦେଇଥିବା ଠିକଣାକୁ ଗଲି। ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେତା ଫେରି ନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତି ପ୍ରାୟ 9ଟା ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ପ୍ରବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଲୁହ ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା। ରାହୁଲ ମୋତେ ଦେଖି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ମୋର ଲୁହ ପୋଛି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ରାହୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ଦୁହେଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ରାତି 2ଟା ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀର ହଠାତ୍ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଜୋରରେ ହଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ହାତ ବିଛଣାରେ ବାଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ। ଡାକ୍ତର ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମକୁ କୋଠରୀରୁ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ଡୋର ଗ୍ଲାସ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଲୁ। ଡାକ୍ତରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଡାକ୍ତର ବାହାରକୁ ଆସି କହିଲେ, ଦୁଃଖିତ, ଆମେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିଚଳିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇବା ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ଅନୁଭବ କଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେତା ଫେରି ପାଇଲି, ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ କୋଠରୀରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠି? ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଚୁପ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ତାପରେ ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି କହିବୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ଲୁହ ଝରିଗଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ହୃଦୟ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ହସ, ସବୁକିଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଝଲସୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ 2-3 ଦିନ କାନ୍ଦିଲି। ତାପରେ ମୋ ବାପା ମା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2 ମାସ ପାଇଁ ଗାକୁ ଯାଅ। ଏଠାରେ ରହିଲେ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ମୋର ମନ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାପ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ଗାକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ରାହୁଲ ମୋ ସହିତ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ମୋ ବାପା ମା ଏବଂ ରାହୁଲ ଉଭୟ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ମୋତେ ମୋର ଦୁଃଖରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରାହୁଲ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ପାଣି, ଚା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦୟା ମୋର ହୃଦୟକୁ ତରଳି ଦେଲା। ଗୋଟିଏ ମାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କହିଲି, ଏବେ ମୋତେ ମୋ ଜୀବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ କହିଲେ। ମୋର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ରାହୁଲ ସଚ୍ଚୋଟ ହେବେ ଏବଂ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ରାହୁଲ ସହିତ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୀମା ପଲିସି ଦାବି କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଲ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲି। ରାହୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ଆମେ ଏକ କିରାଣା ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ରାହୁଲ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୋକାନକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଆସିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାହକ କମ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ରାହୁଲ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁକିଛି ନିଜେ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ କେବେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋତେ କେବେ ଭୁଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, କେବେ କୌଣସି ଆଶା କରିନଥିଲେ, କେବେ ଛୁଟି ମାଗି ନଥିଲେ, କେବେ ଦରମା ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 5ରୁ 6 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା
ଏବଂ ରାହୁଲ ଦିନରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲି, ଏକାକିତା ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିଲି। ରାହୁଲ ମୋର ସବୁ ପ୍ରକାରର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିନା ଖାଲିତା ପ୍ରବଳ ଥିଲା। ଏହି ଚାପ ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି। ରାହୁଲ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସତର୍କ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ଔଷଧ ଏବଂ ସାଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାହୁଲ ମୋର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ମ୍ୟାଡମ ତୁମେ ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ଦୋକାନର ଯତ୍ନ ନେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକା ପଠାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି। ରାହୁଲ ରାନ୍ଧୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ଔଷଧ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କୌଣସି ଲୋଭ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରେ ଥିଲୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ତୁମର ବୟସ କେତେ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ 37 ବର୍ଷ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ବିବାହ କରିନାହଁ? ସେ କହିଲେ, ମୋର ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ମୋତେ କିଏ ବିବାହ କରାଇବ? ମୁଁ କେଉଁଠାରେ ଜଣେ ମହିଳା ପାଇବି? ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ଏତେ ଭଲ ପୁରୁଷଙ୍କର କୌଣସି ଜୀବନ ସାଥୀ ନଥିଲା। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଏକ ସିନେମା ଦେଖୁଥିଲୁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲା ଏବଂ ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ରାହୁଲ ଏହା ଦେଖି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଯାହା ଚାଲିଯାଇଛି ତାହା ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଅ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ତାଙ୍କ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଦେଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେପରି ବିଜୟ ମୋ ଆଖିକୁ ସିଧା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଲୁହକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଲି ଏବଂ ଏବେ ରାତି 10ଟା ବାଜିଛି। ମୋତେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାହୁଲ ଆସିଲେ। ସେ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଔଷଧ ଦେଲେ, ମୋତେ ପାଣି ଦେଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାହା ଖାଇଲି। ଏବେ ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କଠାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲି। ସେ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ରାହୁଲ ଅଟକିଗଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, କଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଉଠି ବସିଲି ଏବଂ କହିଲି, ରାହୁଲ ଏଠାରେ ବସ। ରାହୁଲ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଧରିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋର 2 ହାତ ରଖି ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ରାହୁଲ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋତେ କେବେ ଏକା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଦେଇନାହଁ। ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିଛ। ମୁଁ ତୁମ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁମେ କେବେ ମୋ ସହିତ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କରିନାହଁ, ବରଂ ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଲର ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ କିଛି କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ତୁମର ଚାକର। ମୋତେ ଜଣେ ଚାକର ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ମୋତେ ଅଯଥାରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ କର ନାହିଁ। ଏହା ମୋତେ ଖୁସି କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବିବାହ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ତୁମକୁ ଜଣେ ଚାକର ସହିତ ବିବାହ କରିବାକୁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଆଲିଙ୍ଗନ ଛାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଣ କରିବି। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସାରା ରାତି ମୁଁ କେବଳ ରାହୁଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିଲି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଯିବା ପରେ ରାହୁଲ ମୋତେ ଏତେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ରାତି କେତେବେଳେ ବିତିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି, ରାହୁଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ପ୍ୟାକ୍ କରି ହଲରେ ବସି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲି, ରାହୁଲ ଏହା କଣ? ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟାଗ କାହିଁକି ପ୍ୟାକ୍ କରିଛ? ରାହୁଲ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମଚାରୀ। ମୋତେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏହି ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ଚାଲିଗଲେ ମୋର କଣ ହେବ? ସେ କହିଲା, ତୁମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଜ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ମୋତେ ଏହା ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ମୋ କୋଠରୀକୁ ଫେରିଗଲି, ବିଛଣାରେ ବସିଲି
ଏବଂ ଭାବିଲି ଯେ ରାହୁଲ କେତେ ସଚ୍ଚୋଟ। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଯୁବତୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ତ୍ୟାଗ କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟ ସ୍ୱଭାବ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆହୁରି ପକାଇଲା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଲ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ? ସେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପାଖରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ। ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ ରାହୁଲ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଥିଲା। ରାହୁଲ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ। ମୁଁ ଥକାପଣରୁ ଟିକିଏ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନୁଭବ କଲି ଏବଂ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି। ତାପରେ କଣ ହେଲା ତାହା ମୋତେ ମନେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଲି ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଥିଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଚେତା ଫେରିଲା ରାହୁଲ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ ତୁମେ କଣ ପାଗଳାମି କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି, ରାହୁଲ ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ। ତୁମେ ପାଗଳ ହେଉଛ। ତୁମେ ଘରୁ କାହିଁକି ବାହାରି ଆସିଲ? ତାପରେ ସେ କହିଲା, ମ୍ୟାଡମ ତୁମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅ। ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନାହିଁ। ଏହା କହି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲୁ ଏବଂ ରାହୁଲ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଆମ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରୋଷେଇ ସାରିଲା ଏବଂ ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇଲୁ। ସେହିଦିନ କିରାଣା ଦୋକାନ ଯିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ରାହୁଲ ମୋ ହୃଦୟରୁ କିଛି ହଟିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା। କେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଗାମୁଛା ଗୁଡାଇ ମୋ ରୁମକୁ ଯାଉଥିଲି। ରାହୁଲ ସେ ପକାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡୁଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ଦେଖି ନଥିଲା। ମୁଁ ଲଜ୍ଜାରେ ଲାଲ ହୋଇଗଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ତୁରନ୍ତ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ତଳକୁ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଲି। ରାହୁଲ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମେ ଦୁହେଁ ଟେବୁଲରେ ବସିଲୁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ଲେଟ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଖି ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆଖି ବିଜୟ ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖି ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମର ଆଖି ମିଶିଗଲା ଏବଂ ବିଜୟର ନଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା। ସେଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆମେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରି ଶୋଇବାକୁ ଗଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ରାହୁଲ କଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର କୋଠରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ରାହୁଲ ପକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାହୁଲ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ତୁରନ୍ତ ପଚାରିଲା, କଣ ହୋଇଛି ମ୍ୟାଡମ? ମୁଁ କହିଲି, କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତୁମେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ। ମୋତେ କୁହ ତୁମେ କାହିଁକି ଶୋଇପାରୁନାହଁ? ସେ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ପୁଣି ରାହୁଲର ହାତ ଧରିଲି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୋତେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ଆମର ଆଖି ମିଶିଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଓଠ ନିକଟତର ହେଲା ଏବଂ ଆମେ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୋରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପ୍ରେମ କଲୁ। ଆମେ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲୁ। ଏବେ ରାହୁଲ ଏବଂ ମୁଁ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ରାହୁଲ ମୋର ଗଭୀର ଯତ୍ନ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜାରି ରଖିବା ଭୁଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଏବଂ ଗାକୁ ଗଲି। ରାହୁଲ ମୋ ସହିତ ଆସିଲା ନାହିଁ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତାକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ରାହୁଲକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି ମୋ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କାରଣ ସମାଜ ଜଣେ ଚାକରକୁ ବିବାହ କରିବା କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିଚାର କରିବ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲି, ମା ସେ ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ମୋତେ କେବେ ଏକା ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ସେ ମୋର ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ସେ ଏବେ ବି କରନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ବାପା ମା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କରିନାହୁଁ କାରଣ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୋ ବାପା ମା ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲି
एवं किछि दिन मध्यरे राहुल एवं मोर कोर्ट मैरेज हेला। राहुल मो उपरे प्रेम वर्षा कले एवं मु तांकर प्रत्येक आवश्यकता पूरण करबाकू लागिली। आमे एबे खुशी रे रहुथिलु। आमे विवाह को 1.5 वर्ष हेइगला एवं मु गर्भवती थिली। आम जीवन रे एक नूतन जीवन प्रवेश करबाकू जाउथिबारु मु बहुत खुशी होइगली। मोर गर्भावस्था रे राहुल मोर बहुत जत्न नेउथिले। से मोते राणी परी व्यवहार करुथिले। से निजे समस्त काम करुथिले एवं मते विश्राम नेबाकू कहिथिले। से दुकान परिचालना करुथिले एवं निजे सबु किछि करुथिले। 9 मास बीतीगला एवं हठात गोटिए राति रे मोर पेट जंत्रणा आरंभ हेला। मु राहुलंकू कहिली एवं से तुरंत मते एक भल हॉस्पिटल को नहीं गले। मते हॉस्पिटल भर्ती करा जाइथिला। जंत्रणा प्रबल थिला किंतु शेषरे मु एक सुंदर झियो को जन्म देली। मु ताको देखिबा मात्रे मु मोर समस्त जंत्रणा भूली जाई आनंद रे परिपूर्ण होईगली। राहुल मो पाखकू आसिले। आमर शिशु कन्याटी बहुत सुंदर थिला। ताको देखिबा मात्रे ता आखि लुहरे पूर्ण होईगला। मु भाबिली एही राहुल किए मते एते भल पाउथिला किए। मो स्वामींको परे किए मोर एते जत्न नेउथिला। आमर प्रेम आहुरी गभीर होईगला। आम जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ हेला। आम झियो आम जीवनर केंद्र पालटी गला। धीरे धीरे से बड़ हेला एवं तांको जोगु आमे दुहे अधिक खुशी हेलो। एबे मु एवं मो झियो घरे रहिथाउ। राहुल दुकान को जाए एवं सबु किछि ठीक चलिछि। बंधुगण राहुल मोर चाकर एवं मु विवाह करिथिली एवं मु विश्वास करे जे जदि जणे महिला विधवा होई जाए तेबे तांको जीवन को अंधार रे बुड़ीबाकू देबा परिवर्ते से जणे साथीर समर्थन खोजिबा उचित। तुमे कोन भाबुछ? दया करी एक मंतव्य दियो। जेते बड़ दुख हेउ जदि सठिक समय रे सठिक समर्थन मिली जाए तेबे जणे व्यक्ति एहाकू दूर करि परिबो। स्वामींको मृत्यु परे सुनीतांको जीवन स्थगित होई जाइथिला किंतु राहुलंको भली जणे सरल एवं प्रेममय पुरुषंको साथ तांकू बंचिबार एक नूतन कारण देइथिला। एहा प्रमाणित करे जे प्रेम बयस किंबा सामाजिक स्थिति द्वारा सीमित नुहे। द्वितीय सुजोग नेबा एक दुर्बलता नुहि बरं एक प्रकृत शक्ति। राहुल सुनीतांकू सम्मान करुथिले एवं तांकू समर्थन करुथिले। सेमानंको संपर्क को दृढ़ विश्वास करुथिले। एही कहानी प्रत्येक महिलांकू शिखाई जे तांकर निज जीवन निजे निर्णय करिबार अधिकार अछि। शेषरे परिस्थिति जेते अंधार हेउ ना काहेकि प्रेमर एक किरण सर्वदा रास्ता देखाए। आपणको हृदय खोला रखिबा गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण राहुल एवं मो मध्यरे एही प्रेम कहानी उपभोग करिसंती दया करी भिडियो को लाइक शेयर एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवादर नमस्कार। देखा हेबा आउ एक नूतन कहानी रे।